अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना एपाई तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया इ नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु मु शुभश्री स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानक स्वागत करुछि। इंद्रधनुर छिट रंग पड़ी आज रफ खातार केबे केबे संस्कृतिर पदचिह्न रही ए फर्दरे बड़ आश्चर्य लगे। मधुर अतीत मने पड़गले छुट्टीबार हेउ बा रविवार खेलैबाकू पड़े आम रफ खाता को। सेठी शुणा जाए वर्षार गजल फगुनार कुहुतन और हृदय भितरर शायरी। केबे मनीष साइती रखी छाती रे तो केबे रफ खातार फर्द होता है मिठा छल छल। यही सब कथा कविता को नहीं आज रफ खाता। तेबे आम गहणार आज उपस्थित डॉक्टर प्राचीभूषण त्रिपाठी, कवयित्री शर्मिष्ठा साहू, अध्यापिका संयुक्ता भारती आउ शेष आलोचक डॉक्टर निरंजन साहू। आसतु शुणा तांको मुहर। दर्शक बंधु नमस्कार। ओडिया साहित्यर इतिहास पर्यालोचना कले आम देखा प्राचीन साहित्य आमर आधुनिक साहित्य ठारू टिके भिन्न। आधुनिक साहित्य टे खाप छड़ा लगिले भी प्राचीन साहित्य आमर मानविकता को, मानव पणिया को, मानव चरित्र को बखाणी बारे विशेष आग्रह प्रकाश करिथिला। ता मध्य आमे संपूर्ण भावे अनुमान करिपारे। ए दृष्टि आमे टिके मनबोध चौतीसा को जीवा जो थे मनीष पणिया रही। मनबोध चौतीसार रचयिता होउछन्ति भक्तचरण दास। से होउछन्ति मध्ययुगर कवि। ये चौतीसा हूँ 34 अक्षर को लेकर एक जनप्रिय रचना। गाँ गहली रे आबाल वृद्ध वनिता सर्पे या गान करि प्राचीन कालर कथा रोचे जितेबाला पाहांतिया पहर में बोला जाए। जो माने वृद्ध लोक से माने या चमत्कार भाव में गान करि छंदयुक्त कर गान करि। मनबोध चौतीसा शंकराचार्य कृत मोहमुद्गर प्रवाह या कहले टेकी हम। यार प्रत्येकटी पद सरस और चातुर्यपूर्ण। मनुष्यर जावतीय चिंता चेतना, ध्यान धारणा, विचार विश्वास को जे नियंत्रण करिथाए ताको आमे मन बोली कहू। शरीर को केंद्र करी मन सदासर्वदा पवन ठारू अधिक बेगरे विश्व परिक्रमा करुଥାଏ। संकल्प और विकल्पर द्वंद्व या सर्वदा अस्थिर और चलचंचल। या मनुष्यर बंधन और मुक्तिर कारण अटे। गीतार अच्छी मन एवं मनुष्याणां कारणं बद्ध मोक्षयो। साहित्य ग्रंथ मध्य यही चंचल मन को अरण्य, मीन, इंदुर, ओले गाई, मुर्ग इत्यादि सहित तुलना करा जायछि। विवेक यही मन को स्थिर कराए। मन स्थिर हेले यह उपवन भली श्रृंखलित और सुसज्जित हुए। मनुष्य यही चिंता करवा उचित। भागवत मध्य कही मनमोहर निज गुरु उद्धव केते तु पचारू। वैष्णव कवि भक्तचरण मध्य यही भावना को नहीं मनबोध चौतीसा क आद्य अक्षर से कहते कह मन आरे मो बोल कर कला श्रीमुख बारे देखिबा चाल केते दिन को मन बांधी छु आंट किगेनी जीवु तोर छुटीले घट
ଘଟ ଛୁଟିଲେ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଘର ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭୂତ ବୋଲି କହିବେ। ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ, ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତ। ଘର ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବ, ଘିନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ପମ୍ପା ମାଠିଆର ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ରବାଦ କରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ। ସେହିଭଳି ସଂସାରରେ ଗର୍ବୀ, ଉଦ୍ଧତ, ଅପଣ୍ଡିତ, ଅତି ପାରିବାର ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଥିବା, ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ତସାରହୀନ, ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ଓ ଅସତ୍ୟ। ଦିନେ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। କବି ଏହି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଣିଆ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହମୁଦ୍ଗରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେହଂ ମୂଳଂ ମିଥ୍ୟା ଗୁଣପି ଗୁଣମପି କାଳକାମାଦି ମିଥ୍ୟା, ଦାରୋ ଗାରାପି ମିଥ୍ୟା ସକଳ ସୁତା ସୁତ ସୁତା କର୍ମ କର୍ମାଣି ମିଥ୍ୟା, ସପ୍ତାମ୍ଭୁଦେଶ ମିଥ୍ୟା ସୁରପବନ ତରୁ ଦେବ ଦିଗିପାଳ ମିଥ୍ୟା, ସର୍ବେ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ନବଜଳଦତନୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମେକୋପି ସତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣସ୍ଥ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ପଥରେ ଯିବା, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଖୋଜିପାଇବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସାହୁ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ। ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କବିତା, ଯାହାକି ରଙ୍ଗାଜୀବୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତା ଉପରେ ରଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେ ଗଙ୍ଗାଧର ତୁମେ। ହେ ରଙ୍ଗାଜୀବୀ ଗଙ୍ଗାଧର, ହେ ରଙ୍ଗାଜୀବୀ ଗଙ୍ଗାଧର, ତୁମେ ତୁମ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ। କାବ୍ୟ କାନଭାସରେ ରଚିଗଲ ଇନ୍ଦୁମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଆଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାଧର, ଜନ୍ମ ତୁମ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ସେବତୀଙ୍କ କୋଳେ, କବିତାକୁ ରୂପ ଦେଲ ମହିମା ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଆଉ ଭାରତୀ ଭାବନାର ବଳେ। ଗଙ୍ଗାଧର ତୁମେ ପ୍ରକୃତି କବି ଗୋ, ଗଙ୍ଗାଧର ତୁମେ ପ୍ରକୃତି କବି ଗୋ, ତୁମେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ସମାନ। ଗଙ୍ଗାଧର ତୁମେ ପ୍ରକୃତି କବି ଗୋ, ତୁମେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ସମାନ। ଲେଖନୀରେ ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ହେଲ, କୀଚକବଦ୍ଧ ଓ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବକୁ ଦେଇ ସ୍ଥାନ। ଗଙ୍ଗାଧର ତୁମେ ଗଙ୍ଗାର ଧାର ହେ, ଗଙ୍ଗାଧର ତୁମେ ଗଙ୍ଗାର ଧାର ହେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ଅଟେ ତୁମ କାବ୍ୟାବଳୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସି ଉଆଁସରେ ଗଲ, ଆଙ୍କିଲ କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ଓ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଧରି ତୋଳି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୋର କବିତା ସମୟ। ସମୟ ସରିତ ବୋହି ବୋହି ଯାଏ, ଜୀବନ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ, କେତେ ମହାରାଜା କେତେ ଗୁଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ। ଅନାଦି କାଳରୁ ବହୁଛି ସେ ନଈ, କେତେ ଯେ ସର୍ଜନା ସେ ସ୍ରୋତେ ଭାସଇ। କେତେ ଅଟ୍ଟାଳିକା କେତେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, ସମୟ ବାଲିରେ ହୁଏ ଇତିହାସ, ସମୟ ବାଲିରେ ହୁଏ ଇତିହାସ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧେ ଦେଖି ବିଶ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଜୁନ ଯେବେ ହରାନ୍ତି ସମ୍ବିତ, କର ଯୋଡ଼ି ଯେବେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ତୁମେ କୁହ ବିରାଟ ବିଚିତ୍ର। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ହୃଷିକେଶ, ଡର ନାହିଁ ସଖା ପାଅ ନାହିଁ କ୍ଲେଶ। ମୁଁ ଯେ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ସୀମାହୀନ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭସେଇ ନିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମାୟା ଓ ମୋହର ଜାଲରେ। ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଧନୀ ଯେ ନିର୍ଧନ, ସେଇ ସମୟ ସୁଅରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହିଁ ତମ କାମ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣମୟୀ
ଯିଏ ସଦା ରୁହନ୍ତି ନିଷ୍କାମ, ଯିଏ ସଦା ରୁହନ୍ତି ନିଷ୍କାମ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାಂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କାହାର କେବେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଇହ ଜଗତରୁ ସଂସାରର ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ସେ କେବେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବ, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ ହୃଦୟରେ ଭାବି ନେବା କଥା, ଆପଣ ଏକ ଅନନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧରେ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ କିପରି ସେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ପରିବେଶରୁ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଶେଷରେ ଆମେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଗୁରୁ ମୋର ବୋଲି ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତେବେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ଝିଅ। ଏବେ ଏହା ଶୁଣ ମନ ସ୍ଥିରେ, ପୂର୍ବେ ଯେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, କନ୍ୟାଏ ଥିଲା ବିପ୍ର ଘର। ଗୋଟେ ବିପ୍ର ଘରର ଝିଅ, ଯିଏକି ଭାଗବତକାର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ସୁମିଷ୍ଟ, ତାର କଣ୍ଠ, ତାର କଥା ସୁମିଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁଗଠନ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ବିପ୍ର କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ନା ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ। ଏଇ ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ ତାର ବିବାହ ପାଇଁ, ସେ ବିପ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଅର୍ଥେ କରି ବିପ୍ର ମିଳିଲେ 4-5 ଜଣ ବିପ୍ର ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କନ୍ୟାର ପିତା ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିରୋଳେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ବାହାଘର ହୁଏ, ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିକି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, କଥା ହୁଏ। ସେ କଥା ସମୟରେ ନିରୋଳାରେ କଥା ହେବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଏକାନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୃହରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଚାର କରି କନ୍ୟା ମାତା ନିକଟେ ବସାଇ ଦୁହିତା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେ 5 ଜଣ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ବାପା କଥା ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛି ଝିଅକୁ, କନ୍ୟାର ବିଚାର କରି କନ୍ୟା ମାତା ନିକଟେ ବସାଇ ଦୁହିତା, ବୋଲଇ କନ୍ୟା ମୁଖ ଚାହିଁ ତଣ୍ଡୁଳ ଅର୍ଥେ ଧାନ ଦେଇ। କହିଲେ କିଛି ତଣ୍ଡୁଳ ଦରକାର। ତାହେଲେ ବିପ୍ର ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ଘରେ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ମା କହୁଛି ଯେ 5 ଜଣ ତ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ତଣ୍ଡୁଳ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଘରେ କିଛି ଧାନ ଥିଲା, ସେ ଧାନକୁ ମା ଦେଇଛି ଝିଅକୁ କହିଛି ଯେ ଏ ଧାନକୁ କୁଟିକିରି ଚାଉଳ ଭାତ, ଏବଂ ସେ ଚାଉଳ ହେଲେ ସେ ଚାଉଳକୁ ଆତିଥ୍ୟ ବା ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ, ମା କହିଲା ପରେ ଝିଅ ତୁରନ୍ତ ମାର କଥାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ବେଗେ ତୁ କୁଟ ରୋଳ ଭରି। ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ସେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଧାନକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ହାତରେ ମୁଷଳ ପକେଇ ତାକୁ ରୋଳ ତାକୁ କହନ୍ତି। ରୋଳରେ କୁଟି କରି ଧାନରୁ ଚାଉଳକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି ନା ରୋଳ ଧରିଛି, ମୁଷଳ ଏକ କରି କୁଟୋଇ ବେନି କରେ ଧରି।
କୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହାତରେ ସେ କାଚ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ସେ କାଚର ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ କୁହାହେଇଛି ଭୁଜେ ତା ବଳୟ କଙ୍କଣ କୁଟନ୍ତେ ବାଜେ ଋଣ ଝୁଣ ଶୁଣି କୁମାରୀ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଅଧେ କଙ୍କଣ ହସ୍ତୁ ଫେଇ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି କନ୍ୟାଟି ତାର ଧାନରେ ଋଣରେ ତାକୁ ଧାନକୁ କୁଟିକିରି ଚାଉଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କୁଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ହାତର କଙ୍କଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଏ ହାତର ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ଅଧା କଙ୍କଣ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଅଧା କଙ୍କଣ କାଢ଼ି ଦେଇକିରି କ'ଣ କରିଛି ଯେ ପୁଣି କୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ କୁଟିଲା ବେଳେ ପୁଣି କୁଟନ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଙ୍କଣ ପୁଣି ନାଦ କରେ ଆଉ ଯାହା ହାତରେ ଥିଲା। କୁମାରୀ ମନେ ବିଚାର ହୋଇ ସଙ୍ଗ ଗହଳେ ଗୋଳ ହୋଇ, ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ବିବେକ ପୁଣି ଫେଇଲା ରଖି ଏବେ। ଆଉ ଦୁଇଟି କଙ୍କଣ ହାତରେ ଥିଲା। ବେନି କଙ୍କଣ ବେନି କରେ କୁଟନ୍ତେ ସାବଧାନ କରେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଙ୍କଣ ରଖିଲା ଆଉ ସବୁ ଯାକ କଙ୍କଣ ବାହାର କରିଦେଲା। କୁଟିଲା ପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଶବ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିପ୍ରମାନେ ବା ସେ ସାଧୁମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଙ୍କରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁକରି ଚାଉଳ ନାହିଁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଖରାପ ହେବନି? ଝିଅର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ମା ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କୁଟୁଛି ତାର ହାତର କଙ୍କଣ ରୁଣଝୁଣ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ସେ ଶବ୍ଦରୁ କାଳେ ବାରି ନେବେ ଯେ ଏମାନେ ଦରିଦ୍ର, ତେଣୁକରି କନ୍ୟାଟି ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ଘରକୁ କିଏ କନ୍ୟା କ'ଣ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୀ ଘର କେତେ ଯୌତୁକ ଦେବ, ଏ କଥା ବିଚାର ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସମକାଳରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ହାତରୁ ସବୁ କାଚ କାଢ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଚ ରଖିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଚ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଇନି। ସେ ଧାନକୁ କୁଟିଛି ଏବଂ ଚାଉଳ ତଣ୍ଡୁଳ ବାହାର କରିଛି। ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଭାଗବତରେ, ଆଜ୍ଞା ଚମତ୍କାର କଥା କୁହାହେଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପୂଜଇ କଳି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ କୁଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୁଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଯୋଉଠି କୁଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଠି ଖାଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ଅପସନ୍ଦ କଥା, ଅପସନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ମେଳି ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ଭଗବତ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ତାକୁ ସଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ସେଟାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପୂଜଇ କଳି। ଯୋଉଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ, ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଏକାନ୍ତରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ କୁମାରୀ ଅନୁରାଗେ ଗୁରୁ ବଚନ ଶିକ୍ଷା ଭାଗେ ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ମୁହିଁ କେବେ ହେ ସଙ୍ଗ ନ କରଇ। ଏଇ ଝିଅଟିର ଯେଉଁ ଗୁଣ ବାହାରିଲା ତା ମନ ଭିତରୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଘାଟ ଘାଟ ଭାସି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୋ ଦେହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସେ କୁମାରୀ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ପୂଜଇ କଳି। ତେଣୁକରି ସେ କଳି ନ ହେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଝିଅଟିକି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀଟିକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିଛି। ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ମୁହିଁ କେବେ ହେ ସଙ୍ଗ ନ କରଇ ଅଭ୍ୟାସେ ଜିଣିମୁ ପବନ ନିରୋଧୀ ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନ। ତେଣୁକରି ପବନ ସୂତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମୋର ସାଥୀ, ସେ ସାଥୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପବନ। ମୁଁ ପବନ ସୂତ୍ରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ମୋର ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ହୁଏ, ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ମୁଁ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଇଯାଏ। ଏହା କହିକରି କହୁଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସନେ ବୁଲଇ ଆତ୍ମ ସଂଯମନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ମନ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ସହିତ ମନ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର ଆତ୍ମସଂଯମ। ଆତ୍ମସଂଯମର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ବାୟୁସୂତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଏବଂ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରକୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ନ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀର କଥା ଅନୁସାରେ କରିଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀକୁ ସେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ଏବଂ ଅବଧୂତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍
ଆଗକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଏଇଠି 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଶେଷ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତଥାପି ଆମ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ କହିବା ଫଳରେ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ଅବନ୍ତୀନଗରର ଝିଅଟି କିଭଳି ଅବଧୂତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଜହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ପୂଜଇ କଳି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା